10월 28일 목요일입니다. 오늘은 23일자에 나와 있는 파이낸셜 타임즈에 나와 있는 삼성의 세 번째의 그 상속자인 즉 이재용에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 제목은 삼성's Price-Link Hair Grappled with a Corporate Crisis. 삼성의 그 상속자이면서 프린스링, 왕자와 같은 그런 상속자인 뭐냐면 코퍼레이트 크라이시스, 기업의 위기에 직면해 있다라고 합니다. grapple with, 직면하고 당면하고 있는 겁니다. 이재용, 사람의 이름은 이재용이고 chief chair, 결국 회장이고 삼성 일렉트로닉, 삼성전자입니다. A decade after Lee Jae-yong took the helm at the Samsung, the tech giant third-generation corporate, Hair is undergoing the most severe test yet of his business mettle. 하나의 이재용이 삼성에서 하나의 그 지위를 잡고 난 다음에 약 10년 후 테크 자이언트의 세 번째의 기업의 상속자는 뭐냐면 그 비즈니스의 능력에 대한 가장 심한 테스트를 받고 있다는 겁니다. 경험하고 겪고 있다는 겁니다. undergoing. The South Korean billionaire has a conglomerate grappling with the problems in its vast semiconductor business, where it has fallen behind the AI chip race and is poised to launch the management shake-up. 삼성의 빌리언이에요. 그러니까 수십 조 원의 그러한 재벌이 뭐 하고 있냐면 conglomerate, 그 대기업을 리드하고 있는데 어떤 기업이냐면 문제를 직면하고 있는 기업입니다. 어디서 문제를 직면하냐면 가장 그 커다란 반도체 사업에 있어서 문제를 직면하고 있죠. 그리고 이 반도체 사업이라고 하는 것은 AI의 칩 레이스에서 뒤처져 있어 왔고, 그리고 지금은 현재 그 매니지먼트 쉐이크업, 즉 그 고위직들의 임원들을 결국 갈아치워야 하는 그러한 셔플링을 런치할 예정이라는 거죠. 매니지먼트 셔플링을 런치할 예정이라는 겁니다. Meanwhile, it is dealing with the discontent from the employees, with Samsung Electronic's labor union in July going on its first ever strike in dispute over pay and condition, and the investor with its shares down more than 30% this year, even after 7.1 billion buyback announced last week. 그런 와중에 뭐가 있냐면 그러한 employee, 결국 직원들로부터의 불만족에 대해서도 다루어야 하고 있습니다. 삼성 일렉트로닉의 그 노동조합이 7월에 뭐 했냐면 처음으로 어떤 그 월급과 그 근무 환경에 대한 어떤 dispute, 언쟁과 어떤 상호 간의 마찰에 의해서 그 첫 번째로 스트라이크, 그 분쟁, 쟁의를 시작했다는 거죠. 7월 달에. 그리고 투자자들에게 있어서는 그 쉐어가 올해 약 30% 이상이 떨어졌는데, 심지어 7.1 빌리언 달러의 자사주 매입이 지난주에 발표된 이후에도 심지어 30% 이상 이 올해에 그 주가는 내려갔다는 겁니다.
Donald Trump's U.S. election win and the prospect of trade turmoil have also injected uncertainty into the outlook of the global tech sector and for South Korea, whose economy depends heavily on chip export and its most valuable company. 도널드 트럼프 미국 선거의 승리와 그 다음에 이러한 무역에서의 어떤 흔들림에서의 미래 자체는 어떤 불확실성을 가져왔다는 거죠. 어쩌면 전 세계의 테크 섹터에 대한 견해에 대한 불확실성을 가지고 오고 또한 한국에 대한 불확실성을 가져왔다는 겁니다. 그리고 그 한국의 경제라고 하는 것은 하나의 반도체 칩의 수출에 크게 의존을 하고 있고 그리고 그 가장 밸류러블, 가장 시가총액이 높은 그러한 기업에 의지를 하고 있다는 겁니다. 삼성's crisis is also Korea's crisis. 삼성의 위기라고 하는 것은 또한 한국의 위기다라고 박주권이라는 사람이 말했고 서울에 기반을 둔 기업의 연구 그룹인 리더스 인덱스라는 곳의 수장인 박주권이라는 사람이 그렇게 이야기를 했습니다. 박상인, the professor of economics at Seoul National University, contrasts this cautious management style with that shown by some of other family-owned conglomerates that dominate South Korea's economy. 서울대학교에 있는 경제학의 교수인 박상인이라는 사람이 그 결국 이재용의 어떤 주의 깊은, 사려 깊은 혹은 매우 조심스러운 경영 스타일을 뭐와 비교했냐면 한국의 경제를 지배하고 있는 이러한 거대 가족이 소유한 다른 거대 기업의 어떠한 사람들에게서 보여진 그러한 태도와 스타일과 비교를 했다는 겁니다. Unlike the third generation leaders of Hyundai and LG, Lee has not shown any big and bold decision making, he said. 그러면서 현대나 LG의 3세대의 리더와 다르게 리는 어떠한 크고 어떤 확신에 찬 그러한 결정 자체를 보여오지 않았다는 겁니다. 라고 그가 말했습니다. Samsung play an important role in the global economy as the world's largest memory chip maker. 삼성은 세계에서 가장 큰 메모리 칩 제조사로서 세계 경제에 있어서 매우 중요한 역할을 하고 있다는 겁니다. But it has fallen behind the crosstown competitor SK hynix in the new growth area of high-band memory chips needed for the AI hardware. 그러나 삼성은 그 옆 타운에 있는 경쟁자인 SK 하이닉스에서 새로운 어떤 성장의 기회, 성장의 에어리아에서 뒤쳐져 있다는 겁니다. 그리고 그 성장의 에어리아란 게 뭐냐면 AI 하드웨어를 위해서 필요되어진 고대역폭 메모리 칩스라는 겁니다. Company has also made a little progress in fulfilling the Lee's ambition of overtaking Taiwan's semiconductor manufacturing companies as the world leading provider of the cutting-edge logic chip by 2030. 그러면서 회사는 또한 거의 진척을 보이지 않았다는 거죠. 뭐하는 데 있어서 리의 어떠한 야망이냐면 타이완 세미컨덕터 마뉴팩처링 컴퍼니를 오버테이킹, 결국 더 앞서가는 그러한 야망입니다. 뭘로써 세계의 2030년까지 세계에서 가장
리드하는 선도주자인 이러한 최난이도의 로직칩의 선두 공급자로서의 위치로서 타이완 TSMC를 오버테이킹, 결국 앞서 나가려고 하는 리의 야망을 충족시키는 데 있어서 거의 진척을 보이지 못했다는 거죠. And in sectors like such as display and smartphone, which Samsung used to dominate, it is losing the market share to Chinese rival. 그리고 디스플레이, 그 다음에 스마트폰과 같은 섹터에서, 그리고 그러한 섹터는 삼성이 이전에 거의 지배하다시피 하고 장악하다시피 했던 그러한 부분인데, 이제는 그것을 중국의 라이벌에게 마켓, 쉐어를 잃어버리고 있다는 겁니다. Samsung Electronics is now planning an overhaul of highest rank of its semiconductor division. 그러면서 지금 현재 삼성전자는 이 반도체 분야에 있어서의 어떤 가장 고위직의 어떤 서로 고침, 그러니까 고위직의 그러니까 셔플링, 결국 이러한 고위직의 임명, 고위직의 교체에 대해서 계획하고 있다는 겁니다. Which analysts say have struggled to adapt the global chip market being shaped by the rise of AI. 그래서 그 세미컨덕터 디비전이라는 것은 뭐냐면 이 분석가에 의하면 말하기를 뭐라 그랬냐면 전체의 어떤 전 세계의 칩 마켓 시장에 의해서 적응하는데 힘들어오고 있는 어떤 칩 마켓이냐면 AI의 등장에 따른 다시 재형성된 글로벌 칩 마켓에 적응하는 데 있어서 매우 힘들어하고 있는 그러한 반도체 분야 부분에 있어서의 그 다음에 고위직 관료의 교체에 대해서 계획하고 있다는 겁니다. Lee, 56, grew up in the shadow of his father Lee Gun-hee, whose mission to improve the product quality was encapsulated by employees smashing the entire inventory of 150,000 defective Samsung mobile phone with hammers before throwing them on a bonfire. 56세인 리 이재용은 그 아버지의 근원에서 성장을 했다는 겁니다. 그 아버지 이름은 이건희고 그 이건희의 주된 목적과 미션이라고 하는 것은 그 제품의 질을 향상시키는 겁니다. 그리고 그러한 것이 뭘로 가장 표현이 되어 왔냐면 인플로이, 그러한 이 회사 직원들이 15만 개나 되는 이 결함이 있는 삼성의 현대폰의 전체의 재고들을 해머로 가지고 스매싱, 결국 부쉈던, 그리고 그걸 뭐 하기 전에 깨진 그러한 것들을 봄파이어, 이런 불에다가 던져버리기 전에 이렇게 스매싱 해버렸던 인플로이에 의해서 가장 본보기가 되어 왔던, 가장 회자되고 있는 그런 이건희라는 겁니다. 이건희의 그러한 프로덕트 퀄리티에 대한 미션이 그만큼 중요하게 생각했다는 거죠. 그 이건희, 자기 아버지가. Change everything except your wife and children, old Lee famously told the executive in 1993. 그 선대인 리가 뭐냐면 유명하게 고위 임원에게 1993년에 이야기를 합니다. 뭐라 그러냐면 당신의 와이프와 어린 아이들을 제외하고 모든 것을 바꾸라고. Having spent 5 years pursuing the doctorate at Harvard Business School,
One of the Lee Jae-yong's earliest responsibility was in 2000 to oversee the expansion into the internet business. 그러면서 리제용은 뭐였냐면 하버드 비즈니스 스쿨에서 닥터럴 디그리죠. 그 박사학위를 받기 위해서 약 5년이라는 세월을 소비했었던 이재용은 이재용의 하나의 첫 번째, 가장 earliest 첫 번째의 인물들 중에 하나였던 게 뭐냐면 2000년도에 인터넷 비즈니스로 확장에 대해서 overseas, 관리 감독하는 거였습니다. 그러나 high profile 이 삼성 initiative collapsed into insolvency. Geoffrey Kane, a author of the Samsung Rising, A History of Conglomerate said. 그러나 이러한 높은 관심을 가지고 있었던 이 삼성의 이니셔티브, 이러한 동기라는 것은 결국 insolvency, 결국 흑적자로 결국 막 무너졌다는 거죠. 그걸 누가 이야기했냐면 삼성의 라이징이라고 하는 그러한 서적을 썼던 지오프리 케인이라는 작가에 의해서 말을 했다는 겁니다. 그리고 이것은 삼성의 라이징이라는 것은 하나의 conglomerate, 즉 대재벌의 역사라는 책이었다는 거죠. said Lee continued his ascent in the companies without ever having proven himself a balance sheet success story, despite his father's pushing for more professional and meritocratic 삼성. 리는 그 높은 지위에 올라가는 것 자체를 계속해서 지속했다는 거죠. 뭐하는 것 없이 그 자신을 밸런스 시트, 석세스 스토리, 즉 어떠한 실적과 성적을 내는 스토리를 증명해 온 것 없이, 그럼에도 불구하고 그 아버지는 뭐냐면 보다 더 전문적이고 실력주의적인 삼성을, 실력 우선주의적인 삼성에 대해서 그만큼 푸시했다는 거죠. 그만큼 강조를 하고 중요하게 생각했다는 겁니다. Lee became a chief operating officer at Samsung in 2009. 리는 2009년에 삼성에서 COO가 되었습니다. After his father was convicted of illegal share dealing, tax evasion, bribery that had been intended to smooth the path for his son's succession. 그 아버지는 어떠한 convicted, 그만큼 법에 위촉이 돼서 결국 확정이 됐다는 거죠. 뭐가 법령이 확정이 됐냐면 불법적인 share, 주가의 조작과 그 다음에 세금 회피와 그 다음에 뇌물, 그러한 것들은 뭐냐면 그 아들의 승계를 위한 하나의 길에 있어서 길을 닦아주기 위한 의도로 사용했던 그러한 것들을 통해 결국 그 아버지는 결국 법적으로 convicted, 결국 법적으로 구속됐다는 겁니다. 3 years later, Lee assumed the title of the vice chair, becoming the conglomerate de facto leader in 2014. When a stroke left her father in coma, he died in 2020. 3년 후에 리는 무슨 타이틀이냐면 부회장으로서의 타이틀을 가지게 됐다는 거죠. 그러면서 이러한 conglomerate, 대재벌의 디팩토, 기본 리더로 2014년에 되었다는 겁니다. 그리고 2014년에는 이러한 그 아버지가 결국 스트로크,
스트로크로 코마 상태에 놓여 있게 만들었고 이건희는 결국 2020년도에 결국 죽었습니다. But the younger Lee soon became embroiled in fresh Samsung succession scandal. After it emerged, he had spent millions of dollars funding the equestrian ambition of daughters of former South Korean President Park Geun-hye, spiritual advisors, in order to secure his family's control of tech group. 이러한 젊은 리는 뭐냐면 삼성의 승계의 스캔들에 대해서 새로운 삼성의 승계 스캔들에 대해서 휘말리게 되었다. involved, 장식하면서 휘말리게 되었다는 거죠. After it emerged, he had spent million. 그가 약 수백만 달러를 사용했다는 거죠. 펀딩하면요. 어떤 펀딩을 하냐면 equestrian ambition of daughters. 결국 equestrian ambition. 이 equestrian 말의 의미를 한번 알아보도록 하겠습니다. equestrian. 승마자, 기수. 그는 수백만 달러의 어떤 돈을 사용을 했는데 뭐 하기 위해서냐면 어떤 승마자들 그 딸, 그러니까 이전 한국의 대통령 박근혜의 어떤 정신적인 어드바이저였던 그 딸의 어떤 승마자로서의 야망을 어떤 지원해주는 데 있어서 수백만 달러를 사용했다는 것으로 나타났죠. 뭐 하기 위해서? In order to secure his family's control of tech group. 그 가족의 그러한 테크 그룹, 이러한 conglomerate, 삼성을 지배를 secure, 확고히 다지기 위해서. Park and Lee were both jailed on bribery charge, with Lee serving 19 months before being released in 2021. Formerly pardoned in 2022, Park was pardoned in 2021. 박과 박근혜와 리는 bribery, 결국 뇌물죄로 의해서 징역살이를 하게 됩니다. 그러면서 리는 19개월을 서빙했고 2021년에 나오기 전에, 그리고 2022년에 결국 용서가 되어지면서 결국 파든이 되었다는 거죠. 그리고 박근혜는 2021년에 용서가 되었다는 겁니다. Lee has since assumed the title of the executive chair of Samsung Electronics. 리는 그 이후에 executive chair, 삼성전자의 회장의 타이틀을 assume, 결국 가지게 되었고, although he does not serve on its board, not that of the de facto holding company Samsung C&T. 뭐함에도 불구하고 그가 그 보드에, 그러니까 삼성의 보드에 서버하고 있지 않고, 또한 기존에 가지고 있는 홀딩 컴퍼니, 결국 지배 기업인 삼성 C&T의 보드에 또한 있지 않다는 겁니다. 임에도 불구하고. In February, Lee was acquitted of the stock manipulation and fraud charge related to the merger of two Samsung units in 2015. 2월 달에 acquitted, 이 acquitted란 말의 뜻을 한번 알아보죠. acquitted란 말은 acquitted,
acquitted, acquit, acquit, clear, exonerate, exculpate, declare, innocent, find innocent, innocent, innocent란 말이야. find innocent. 2월 달에 이 이재용은 하나의 innocent가 되었습니다. 스탁의 조작과 그 다음에 fraud, 결국 그 fraud란 말을 의미하면은 조작과 그 다음에 이러한 fraud를 영어로 뭐라 그러죠? 하나의 조작, 그러니까 스탁의 조작과 fraud는 속임, 기만, 사기. In February, 2월 달에 이재용은 스탁의 조작과 사기 혐의에 있어서 결국 acquitted, 결국 innocent하다, 결국 별로 그거에 대한 차지가 결국 아무런 죄가 없다는 게 밝혀졌다는 겁니다. 뭐에 대해서 2015년 두 개의 삼성 유닛이 합병하는 데 관련해서 그러면서 raising a investor hope, 그러면서 그 투자자들의 기대를 올렸다는 거죠. This would give him more freedom to tackle the company's challenge. 이것이 그에게 보다 많은 자유를 줄 것이라고. 그러면서 회사의 이러한 당면에 있는 과제와 챌린지들을 결국 해결할 수 있을 거라는 기대를 줬다는 거죠. His management activities were constrained because of his legal issue, which meant that he was not in a position to make a bold decision. 그 경영의 activity, 결국 이 행위라고 하는 것은 제한되어 있습니다. 왜냐하면 그 법적인 이슈 때문에. 그리고 그러한 것은 그는 어떤 bold, 어떤 급진적인 결정을 할 수 있는 그러한 위치에 있지 않다는 걸 의미한다는 거죠. 라고 정관우라는 사람이 말했고, 그는 뭐냐면 전 한국의 내셔널, 결국 펜션 서비스, 결국 전 한국의 펜션 서비스에 있는 이전에 의장이었던 사람이 정관우가 이야기를 했습니다. 그러면서 이거는 삼성의 두 번째로 가장 큰 투자자라는 거죠. 연금입니다. 한국연금, 국가연금의 전 의장이었던 정관우란 사람이 그렇게 이야기를 하면서 삼성의 두 번째로 가장 큰 투자자였다는 거죠. He has many good attributes, but his hand has been tied by legal risk. 그는 매우 다양한 많은 어떤 성질과 어떤 특징 등을 가지고 있습니다. 그러나 그 손이라고 하는 것은 어떤 법률적인 리스크, 위협에 의해서 결국 묶어져 있다는 거죠. In a statement, Samsung defended Lee's record, saying that company had continued to be world leading innovator in consumer electronic and semiconductors, while successfully diversifying through the new world-class businesses such as biotech and auto part. 그러면서 statement, 하나의 이러한 스테이트먼트에서 삼성은 그 리의 레코드, 경력에 대해서, 기록에 대해서 defended, 결국 방어합니다. 뭐라고 말하냐면 회사는 계속적으로 이 소비 가전들과 그 다음에 반도체에 있어서 꾸준하게 세계에서 리드하고 있는 혁신자였다라고. 그리고 그 와중에 또한 diversifying, 결국 다변화시켰는데 새로운 클래스 비즈니스를 통해서 다변화시켰다는 겁니다. 뭐와 같은 바이오텍과 오로파트와 같은 새로운
세계의 클래스, 새로운 세계 정도의 실력을 가진 세계 실력의 위치에 있는 그러한 비즈니스를 통해서 디버시파이를 성공적으로 세분화시켰다는 거죠. 분산시켰다는 거죠. Lee has been instrumental to his success, providing the strategic vision for diversified future growth. 리는 이러한 성공들에 있어서 매우 중요하고 도움이 되는 사람이었다는 거죠. 뭘 제공하냐면 어떠한 다변화된 미래의 성장에 대한 전략적인 비전을 제공하면서 그리고 스트리밍라인, 결국 비즈니스 포트폴리오를 스트리밍라인, 결국 조율하면서 어떤 이러한 핵심의 경쟁력을 강화시키기 위해 그리고 또한 주된 산업의 플레이어들과 파트너십을 결국 확대시키고 그만큼 활용하면서 라고 삼성이 이야기를 했다는 겁니다. 그래서 다시 한번 해석을 하면 리는 뭐냐면 이러한 성공들에 있어서 매우 도움이 되는 사람이어 왔다는 겁니다. 도움이 되어 왔다고. 그러면서 뭐를 제공했냐면 어떤 분산화된 미래의 성장에 대한 전략적인 비전을 제공을 했다는 거고 또 뭐를 제공을 했냐면 어떤 그러니까 핵심의 경쟁력을 강화시키기 위한 비즈니스의 포트폴리오를 조율시켜 왔다는 거고 또한 다른 주된 산업의 플레이어들과의 서로 간의 파트너십을 통해 이를 결국 레버리징 이를 잘 활용해 왔다는 거고 삼성인 이야기를 했다는 겁니다. On Monday, 정용현, a head of Samsung's semiconductor business appointed in May, announced that a new $14.4 billion chip R&D center that he said would lay the foundation for a new leap forward. 월요일 날 전용현, 즉 삼성의 반도체 사업에서의 가장 수장이었던 그리고 5월 달에 임명이 되었던 전용현은 발표를 합니다. 14.4빌리언 달러의 칩 리서치 R&D 센터를 발표했다는 거죠. 그리고 그가 말하길 이러한 R&D 센터는 새로운 앞으로 도약을 위한 발판이 될 것이라고 말을 했습니다. In the meantime, the company hoped to close the gap with SK hynix with the release of its new HBM4 memory chip in the second half of 2025 as it seeks to rival SK as a supplier to US AI chip designer NVIDIA. 그러한 와중에 회사는 2025년 하반기에 있어서 HBM4 메모리 새로운 HBM4 메모리 칩을 발표함으로써 SK 하이닉스와의 차이를 좁히려고 기대하고 있다는 겁니다. 또 그러면서 삼성은 또한 SK를 라이벌하겠다는 겁니다. 경쟁화시켜서 하나의 공급자로서 미국의 AI 칩 디자이너인 엔비디아의 하나의 공급자로서 SK에 라이벌할 수 있는 경쟁할 수 있는 그런 것을 노력하겠다는 거죠. 추구하겠다는 겁니다. An institutional investor in Samsung Electronics said they would keep the faith with the company, noting that it stood to benefit from the future upturn in global memory sector powered by the demand for AI-related infrastructures.
하나 기관 투자자인 삼성전자의 기관 투자자인 사람이 말을 했습니다. 그들은 어떤 회사에 대한 신뢰를 가지고 있다라고 뭐라고 이야기하면서 그러게 하냐면 이것은 삼성이라는 것은 그런 미래의 업턴, 미래에서의 상승에 대해서 베네핏, 이윤을 얻도록 서 있다는 겁니다. 글로벌의 메모리 섹터에 있어서 그리고 그 글로벌 메모리 섹터는 AI와 관련된 인프라스트럭처에 대한 수요에 의해 강화되어진 이러한 글로벌 메모리 섹터에서의 미래의 업턴의 미래의 상승에 있어서 가장 수혜를 볼 수 있게 서 있다는 거죠. But they added that Samsung need to overhaul this opaque governance structure in order to improve the performance and lift its share price. 그러나 그들은 덧붙이기를 삼성은 그 불투명한 지배구조를 바꿔야 한다는 거죠. 바꿀 필요가 있고 뭐 하기 위해서 어떤 퍼포먼스, 이러한 성적과 그 다음에 그 주가를 상승시키기 위해서는 그 불투명한 지배의 구조들을 고쳐야 할 필요가 있다고 덧붙인답니다. The stock hit the 4-year low before the buyback was announced this month. 그러면서 주가는 4년 내 최저치를 기록을 했고 뭐 하기 전에 바이백이 이번 주에 아나운스 되기 전에 스탁의 바이백, 즉 자사주 매입이 이번 달에 발표되기 전에 주식은 4년 이내 최저치를 찍었다는 거죠. Lee has tried to cultivate the reputation for humility since his release from prison. 그는 미스터 리는 뭐 했냐면 그 감옥으로부터 그 출소 이후에 어떤 겸손함에 대한 명성을 부양시키려고 노력했다는 겁니다. 그리고 그는 he was pictured on social media dining at Step Canteen and taking a selfie with a rank-and-file 삼성 employee. 그는 소셜 미디어에 사진이 찍혀져 있는데 뭐 하는 데 있어서 결국 스태프들이 어떤 먹는 구내 식당에서 식사를 하고 있는 그러한 장면들이 featured, 결국 사진으로 찍혀져 있고 그 다음에 또 뭐냐면 일반 삼성 직원들과 셀파이, 자기 자신의 사진을 찍는 그런 것들이 소셜 미디어에 나와 있다는 겁니다. 그는 찍었다는 거죠. As he said after his pardon in 2002, 그가 2022년 his pardon, 즉 pardon이란 말은 여기서 의미는 결국 용서되어진다는 말인데 다른 말로 의하면 한국에서는 용서가 아니라 이거를 특사로 결국 특사로 결국 나왔다 출소되는 건데 법이 없어지는 겁니다. 법이 없어지는 게 아니라 죄가 없어지는 거죠. 그 2020년에 그 죄가 없어진 후에 그가 말했다는 겁니다. I will try hard to be responsible businessman. 나는 어떤 책임감 있는 사업가로서 되기 위해서 보다 더 노력할 것이라고 그렇게 그가 이야기를 했다는 겁니다. 여기 다시 한번 해석을 하면 Lee tried to cultivate the reputation for humility
since his release from prison. 니는 감옥으로부터 그 출소 이후에 어떤 겸손함에 대한 명성을 부양시키려고 위해서 노력했다는 거죠. 그걸 노력했습니다. 그리고 그는 he has been pictured. 결국 사진에 찍혀졌다는 건데 소셜 미디어에 뭐하고 있는 식사를 하고 있는 어디에서 스태프 칸틴 스태프들이 먹는 그러한 군의 식당에서 그리고 taking a selfie 뭐냐면 자기 자신이 뭐냐면 selfie 사진을 찍는다. 누구와 함께 삼성의 랭크 앤드 파일 삼성 인플로이 일반 직원들과 함께 자기 자신의 사진을 찍는 그런 것들을 했다는 겁니다. Dining at the step canteen, social media, and taking a selfie with rank and file 삼성 employee. 그래서 다이닝과 테이킹이 같이 걸리게 돼서 이게 소셜 미디어에 픽처도 됐다는 거죠. 사진이 올라갔다는 겁니다. 그래서 여기까지 삼성의 후계자인 이재용에 관련된 내용들을 한번 알아봤습니다. 결국 다양한 경험을 하게 됐지만 결국 리걸 이슈 때문에 이 삼성에 있는 이재용이 스스로 어떤 급진적인 결정들을 할 수가 없는 상황이 되면서 지금까지 자기 스스로 뭔가를 할 수 있다는 것을 보여주지 못한 것에 대한 그러한 부분은 좀 있었다는 거죠. 결국 그 전에 있는 선대 회장의 그 그림자 속에 결국 있었고 그러면서 자기 자신 스스로가 자기의 실력으로 뭔가를 보여줄 수 있는 그러한 것을 스스로 하지 못했다는 것에 단점이 있습니다. 그리고 결국 이 큰 컨그레머 자체에 대한 컨트롤을 얻기 위해서 다양한 불법적인 것들을 시행함에 따라서 결국 법적으로 많은 문제를 겪게 되었다는 거죠. 그런 상황에서 지금 이 삼성이라는 이 그룹 자체는 반도체 분야와 디스플레이, 모바일 모든 분야가 다 중국과 그 다음에 대만에 의해서 결국 뒤처지고 있고 그 마켓 쉐어가 지금 뺏기고 있는 상황에 있다는 겁니다. 그래서 전사적으로 크게 난국에 지금 해당하고 있다는 겁니다. 과연 이를 어떻게 풀어내쳐 나갈지 보는 게 상당히 기초가 되는 대목입니다. 그럼 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.